Good morning, my dear children. Today we are going to learn the song Bang the Drum from ninth standard. It's a free verse style. There is no rhyming scheme and there is no metrical pattern. Okay. The song was performed by the popular Canadian singer Brian Adams and Nelly Furtado in the opening ceremony of the 2010 Winter Olympics at BC Palace Stadium, British Columbia, Canada, as a tribute to the athletes presented there. So, without wasting time, let's go to the song. You and I together, we reach for the sky. It's not about winning, it's all about playing the game. From the east, from the west, each of us trying our best, chasing our dream. Burning to follow the flame, bang the drum a little louder so the whole world can hear, the whole world can hear. Sing the song a little louder so the whole world can hear, the whole world can hear. From near, from far, it's clear everywhere. You are, this is your moment. Your time is to run like the wind, dream big, aim high, even believe you can fly. Give it your all. Let the games begin. Bang the drum a little louder so the whole world can hear, the whole world can hear. Jump up a little high so the whole world can see ya, the whole world can see ya. Sing the song a little louder so the whole world can hear, the whole world can hear. Bang the drum a little louder for the whole world can hear, the whole world can hear. Bang the drum a little louder so the whole world can hear, the whole world can hear. Sing the song a little louder so the whole world can hear, the whole world can hear. Bang the drum. So in the beginning, you can see that the motto of the modern Olympics is Citius, Altius, Fortius in Latin language, which means faster, higher, stronger. How does self-belief drive an athlete to reach the zenith? Zenith means successful of the glory. So in this poem, Bang the Drum is a wake-up call for the athlete who realized that it is time to run like the wind and conquer his passion. The poem is about to strive for a dream being realized. The phrase bang the drum or beat the drum means if you bang the drum or beat the drum for something or someone, you support them strongly and publicly. Here, the song aims to inspire athletes to come out with their best performance on the track and field. നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ സമ്മറി നോക്കാം. The poem Bang the Drum exhausts the competitors and appreciation is more important than winning. ഇതിൽ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ നമ്മുടെ ഐറ്റം സ്പോർട്സ് ഐറ്റത്തിൽ നന്നായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. വിന്നിങ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എയിം. The line in the opening stanza, it's not about winning, it's all about playing the game. Father of the modern Olympic Games said, the important thing in the Olympic game is not to win, but to take part. The important thing in life is not triumph, but struggle. The essential thing is not to have conquered, but to have fought well. The participants in the Olympic Games are from different parts of the world, from the east and from the first, and from far and near. But they should have the common goal of taking part in competitions with the spirit of sharing and caring each other. The song tells the athlete to chase the dream that burned their heart. It also urges them to dream big and high with their self confidence. They encourage the athletes to dream big, aim high, run like wind, trust in their abilities, even to fly and to begin the game in an elevated spirit. The songwriters repeatedly and earnestly asked the singer to sing the song of fraternity and bang the drum of sportsmanship louder and louder to make the beginning of the games as well as to make the whole world fascinated towards the spirit of chasing and realizing the dream.
ഇനി നമുക്കിതിൽ നോക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അലിട്രേഷൻ, കോൺസണൻസ് ആൻഡ് റീഫ്രെയിൻ, പിന്നെ വൺ മോർ ഈസ് ദ സിമിലി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സെന്റൻസ് ആണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അലിട്രേഷൻ. എന്താണ് അലിട്രേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് അലിട്രേഷൻ? Alliteration is the repetition of the consonant sound at the beginning of the word. Beginning of the word consonant sound in the repetition ആണ് alliteration എന്ന് പറയുന്നത്. A, E, I, O, U ആണ് vowel അല്ലെ, vowels. സോ ഇതല്ലാതെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും കോൺസണൻസിൽ വരികയാണ്. ലെറ്റേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കോൺസണൻസ് എന്നും വോവൽസ് എന്നും. അപ്പൊ വോവൽസ് ഒഴിച്ച് എ, ഇ, ഐ, ഒ, യു ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും കോൺസണൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതുള്ളൂ. അലിട്രേഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്. അലിട്രേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നോക്കാം. എവിടെയാണ് അലിട്രേഷൻ വരുന്നത്? യെസ്, ഹിയർ. ഈ ലൈൻസിലാണ് അലിട്രേഷൻ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാ നോക്കാം. എഫ്, എഫ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഫോളോ ദ ഫ്ലെയിമിലെ ദ ലെറ്റേഴ്സ് എഫും, ഫോളോയിലെ എഫും ഫ്ലെയിമിലെ എഫും അലിട്രേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് അലിട്രേഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? അഗൈൻ ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ലൗഡർ. ഓക്കെ, അഗൈൻ ലിറ്റിൽ ലൗഡറിലെ എല്ലും കോൺസണൻസിലെ ലൗഡറിലെ എല്ലും. ഓക്കെ, ഇനി എവിടെയാണ് അലിട്രേഷൻ വരുന്നത് നോക്കി. ഇനി അലിട്രേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. യെസ്, ഇനിയുണ്ട് അലിട്രേഷൻ. ഇത് രണ്ടും ഫ്രമിലെ എഫും ഫാറിലെ എഫും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി അലിട്രേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്താണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അഗെയിൻ വേറൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് കോൺസൺസ്. എന്താണ് കോൺസൺസ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് or the middle of the words. Consonant sounds, it is the repetition of the consonants sound at the end or the middle of the words. കോൺസണൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ നോക്കാം, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. കോൺസണൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എബൌട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്? ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോൺസണന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്? ഇറ്റിലെ ടി, ഓക്കെ ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നോട്ടിലെ ടി, എബൌട്ടിലെ ടി. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസണന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഒറ്റ വേർഡ്സിന്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലല്ല റിപ്പീറ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയിലും രണ്ടര സ്ഥലത്ത് എൻഡിലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് വേർഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റീഫ്രെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ. അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബാങ് ദ ഡ്രം സോ ദ വോൾ ക്യാൻ ഹിയർ, ദ വോൾ ക്യാൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബാങ് ദ ഡ്രം സോ ദ വോൾ ക്യാൻ ഹിയർ, ദ വോൾ ക്യാൻ ഹിയർ. ഇനിയുണ്ട് ഇത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അഗെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പലയിടങ്ങളിലും ഇത് ബിഗിനിങ്ങിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Or phrases repeated at intervals throughout a poem. Lines or phrases repeated at intervals throughout a poem. Repeated ആയിട്ട് പോയമിന്റെ ഒരു പഞ്ച് കൊടുക്കാൻ, ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് റീഫ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റീഫ്രെയിൻ അപ്പൊ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി കാണാം. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് സിമിലി. സിമിലി എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നോക്കൂ. യെസ്, സിമിലി. റൺ ലൈക്ക് എ വിൻഡ്. എന്താണ് സിമിലി? എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻവോൾവിംഗ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വൺ തിങ് വിത്ത് അനദർ തിങ് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മോർ എംഫത്തറ്റിക് ഓർ വിവിഡ്. എന്താണ് റൺ ലൈക്ക് ദ വിൻഡ്?
എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിൻഡിനെ പോലെ. അതായത് 2 things, 1 thing ഒരു വിൻഡിനെ പോലെ റൺ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല, സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് 1 thing വിത്ത് അനദർ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ഓർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്? കോൺസണൻസ് പഠിച്ചു, സിമിലി പഠിച്ചു, ദെൻ റീഫ്രെയിൻ പഠിച്ചു, അലിട്രേഷൻ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് റിഫ്രെയിൻ എന്ന് പഠിച്ചു. റിഫ്രെയിൻ എക്സാമ്പിളാണ് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ തന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രെയിൻ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അലിട്രേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്. എക്സാമ്പിൾ സിംഗ് ദ സോങ്. സിംഗ് ദ സോങ്ങിൽ എസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ റെഡ് ലെറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ദ ഫ്ലെയിം, ഫ്രം, ഫാർ, ലിറ്റിൽ ലൗഡർ. ഇതൊക്കെയാണ് അലിട്രേഷൻ എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റീഫ്രെയിൻ പഠിച്ചു. റീഫ്രെയിൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് എംഫസിസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദ തീം. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീഫ്രെയിൻ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പോയത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി എൻഡിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് അല്ലേ? ബാങ് ദ ഡ്രം ലിറ്റിൽ ലൗഡർ. പിന്നെ ഏതാണ്? അതന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് 2 ലൈൻസും കൂടി റീഫ്രെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കോൺസെൻസ്. കോൺസെൻസ് മേ ബി അറ്റ് ദ മിഡിൽ, ഇൻ ദ എൻഡ് ഓർ എനിവർ ഇൻ ദ വേർഡ്സ്. എക്സാമ്പിളാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എബൌട്ട്. ഈ ലൈൻ തന്നിട്ട് ഇത് ഏതാണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻസ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇതിൽ ടി ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടി പക്ഷേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിഗിനിങ്ങിലല്ല, വേർഡ്സിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലല്ല, മിഡിലും എൻഡിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലെസണിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.